शुभ सकाळ पिलामाने तमे माने केमिति अछ आशा करूचे समस्ते भलरे थिबो। या पूर्व वीडियो रे आमे जहा आलोचना करिथिला सेही विषय रे किछि मु प्रश्न आनिछि देखिबा किए केते मने रखिछ किए प्रश्न गुडी कर सठिक उत्तर देई पारुछ। ठीक अछि चलो जीवा। निम्नलिखित संख्या मानक मध्यरु केउ संख्या गुडी को निश्चित भावरे पूर्णवर्ग संख्या हबो नाही हेबो नाही सेगुडी को अलगा कर सेगुडी केंती जानिबो तुमको सूचना दिया जायछि जे एकक स्थान अंक को लक्ष्य करी एकक स्थान अंक रे कोन कोन थिले आमे कहि परिबा जे सेटा निश्चित भाव रे तो पूर्णवर्ग संख्या हबोनी। पूर्व वीडियो रे आमे कथा हेतिला चिंता करो टिके मने पके पारलो। हाँ सेगुडी को हला 2 3 7 एवं 8 तो यही सब संख्या मानक मध्यरु केउ केउ संख्या रे 2 3 7 और 8 अछि खोज खोजी के निज खाता रे लेखो शीघ्र शीघ्र लेखबो। देखो प्रथमे 178 अछि तापर केते अछि द्वितीय रो रे 122 तापर 243 तापर 347 तापर 287 तापर 483 पुणी शेष लाइन रे अछि 512 एवं 417 एगुड़िकर एकक स्थान अंक को आमे लक्ष्य करी कहि परिबा जे एगुड़िक निश्चित भाव रे ए जो संख्या गुड़िक आमे तालिकाभुक्त कला एई संख्या गुड़िक गोटे गोटे पूर्ण वर्ग संख्या नुहंती। एटा आमे पूर्व पाठ रे एबे आलोचना करिथिला मने पडुछि ना नै समस्तंकर। पुणी आ गोटे प्रश्न सेही समान संख्या मु देइछि किंतु एबे खाली परिवर्तन कोन हे गला परिवर्तन हला जे संख्या गुड़िक मध्यरु केउटी पूर्ण वर्ग संख्या ताकू तमे तालिकाभुक्त करियो। ठीक अछि 1 रु 30 पर्यंत संख्यार वर्ग आमे पूर्व वीडियो रे कथा हेइचु समस्तकर मने थिबो देखिबा एई भितर किए करि पारिबो ना नै। प्रथम धाडी रे प्रथम संख्याटी 196 सेटा कार वर्ग एटा होची 14 रो वर्ग तापरे अछि द्वितीय टी 64 तापरे अछि 299 आउ कोन हबो 100 आउ कोन हबो 256 ठीक अछि आउ किछि अछि केउ केउ अंक एकक स्थान रे रहिले तार वर्ग रे 4 हबो कहिलो। हाँ 8 एवं 2 तो उत्तर केते हबो 108 रो वर्ग एवं 292 रो वर्ग। जदि गोटे संख्यार शेष रे 3 टी शून्य थाए तेबे तार वर्ग रे केतोटी शून्य रहिबो तार 2 गुण हि जबो 6 टी शून्य रहिबो। 1 रु 50 मध्य समुदाय केतोटी पूर्ण वर्ग संख्या अछि कोन कोन हबो 1 हबो 4 हबो तापरे 9 हबो तापरे 16 25 36 एवं 49 तो केतेटी हैला 7 टी 6 रो वर्ग 9 रो वर्ग 14 रो वर्ग और 15 रो वर्ग मध्यरु केउटी रो शेष अंक 6 हबो एई मित्र केउटी केउ संख्या रो शेष अंक 6 हबो उत्तर हबो 6 रो वर्ग एवं 14 रो वर्ग। यदि एकक स्थान रे 6 किबा 4 थाए तार वर्ग रे एकक स्थान रे रहइबो 6 एई सबु आलोचना आमे पूर्वरु करिछु आशा करूची समस्त सठिक उत्तर देई पारिथिबो। ठीक अछि एबे आमे पढिबा क्रमिक वर्ग संख्या गुड़िक मध्य रे रहितबा पार्थक्य गुडी खोजिबा। ठीक अछि क्रमिक वर्ग संख्या माने कोन
प्रथम वर्ग संख्या केते 1 1 रो वर्ग तापरे 2 रो वर्ग केते 4 तापरे 3 रो वर्ग केते 9 तापरे 4 रो वर्ग 16 5 रो वर्ग 25 6 रो वर्ग 36 এই 6ଟି ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ କ୍ରମିକ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ 1 ଆଉ 4 ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କେତେ ରହିଲା? କେମିତି ଆମେ ବାହାର କରିବା ତାକୁ? 4 ବିଯୋଗ କଲେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବେ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ତ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାର୍ଥକ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। 1 ଆଉ 4 ର ପାର୍ଥକ୍ୟ କେତେ ଅଛି? 4 ରୁ 1 ବିଯୋଗ କଲେ 3 ତାପରେ 9 ଆଉ 4 ର ବିଯୋଗ ଫଳ କେତେ ହବ? 5 ସେମିତି 16 ଆଉ 9 ର 7 25 ଆଉ 16 ର ପାର୍ଥକ୍ୟ କେତେ? 9 36 ଆଉ 25 ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହଉଛି 11। ତ ଏଇ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଲା 3 5 7 9 11 ଏଇଥିରେ କିଛି ସଂରଚନା ତମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଛ? ଆସ କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଯୋଗ କରି ଦେଖିବା। ଯୋଗ କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ସେଇ ସଂରଚନାଟା କିଭଳି ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 1 ହେଲା ଗୋଟେ ଚିତ୍ରିତ ଆକାରରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଦେଖ ବାମ ପଟରେ। ତାପରେ ତା 1 ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 3 1 ଯୁକ୍ତ 3 ଯଦି କରିବା ବାମ ପଟରେ ଗୋଟେ ଡଟ୍ ଅଛି ଆଉ 3ଟି ଡଟ୍ ଦବା ତ ହେଇଗଲା 4। ପ୍ରଥମରେ ଗୋଟେ ଡଟ୍ ଥିଲା ଆଉ 3ଟି ଡଟ୍ ମିଶି କେତେ ହେଲା? 4ଟି ଡଟ୍। ସେମିତି 3 ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଅଯୁଗ୍ମ କେତେ? 5 ପୁଣି 5ଟି ଡଟ୍ ଦେବା ଆମେ ବାମ ପଟରେ ତ 5 ମିଶିଗଲେ କେତେ ହଉଛି? 9। ସେଭଳି ଭାବରେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି 7 9 ରେ 7 ମିଶିଲେ କେତେ ହେଲା? 16। ସେଟା ଆମେ ଚିତ୍ରିତ ଆକାରରେ ବି ଦେଖଉଛୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଏଇଠି କଣ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ହଉଛି ତମେ ଜାଣିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 9 9 ଯୁକ୍ତ କଲେ ହଉଛି 25 25 ରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କେତେ ଯୋଗ କରିବା? 9 ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 11 11 ଯୋଗ କଲେ ହବ 36। ତ ଏହି ଯୋଉ ଆମେ କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମେ ଡଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେଇଲା। ଏଇଥିରେ କିଛି ତମେ ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କଣ କିଛି ତମେ ଜାଣିପାରିଲ? ହଉ ଦେଖ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବା। କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କ ଯୋଗଫଳରୁ ତମେ କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ? 1 ଟା କାହାର ବର୍ଗ ହବ? 1 ଟା ହଉଛି 1 ର ହିଁ ବର୍ଗ। ସେମିତି 4ଟି କାହାର ବର୍ଗ? 2 ର ବର୍ଗ। 9 କାହାର ବର୍ଗ? 3 ର ବର୍ଗ। 16 କାହାର ବର୍ଗ? 16 ହଉଛି 4 ର ବର୍ଗ। 25 ସେମିତି 5 ର ବର୍ଗ ଆଉ 36 6 ର ବର୍ଗ। ଏଇ ଜାଗାରେ ତମେ କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଛ? ଦେଖ 1 ର ବର୍ଗରେ କେବଳ ପ୍ରଥମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ହଉଛି 2 ର ବର୍ଗ। ପ୍ରଥମ କ୍ରମିକ 3ଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ହଉଛି 3 ର ବର୍ଗ। ପ୍ରଥମ 4ଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ହଉଛି 4 ର ବର୍ଗ। ସେମିତି ପ୍ରଥମ 5ଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ହଉଛି ପ୍ରଥମ 6ଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ହଉଛି 6 ର ବର୍ଗ। ତ ଏଇଥିରୁ ଆମେ କଣ କହିପାରିବା? 1 ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ଯୋଗଫଳରୁ କ୍ରମିକ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ମିଳୁଛି ନା ନାଇଁ ଆମକୁ? ମିଳୁଛି। ଠିକ ଅଛି। ଅତଏବ ପ୍ରଥମ n ସଂଖ୍ୟକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ହଉଛି n ସ୍କୋୟାର। ଏ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିଲା ପ୍ରଥମ 3ଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ହଉଛି 3 ର ବର୍ଗ। ସେମିତି ପ୍ରଥମ 6ଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ହଉଛି 6 ର ବର୍ଗ।
ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଲେଖିଲା ଯେ ପ୍ରଥମ n ସଂଖ୍ୟକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ହେଉଛି n ର ବର୍ଗ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ଏହି ସଂରଚନା ଆଧାରରେ 36ର ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। କରିପାରିବ? ଯଦି ତମକୁ ଦିଆଯାଇଛି 35ର ବର୍ଗ 1225, ତେବେ 36ର ବର୍ଗ କେମିତି କାଢିବ? ଆମେ ଏବେ କଥା ହେଲା ଯେ 35ର ବର୍ଗ ଯଦି ଜଣା ଅଛି, 36ର ବର୍ଗ ମାନେ କଣ? କ୍ରମିକ 36ଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ। 35ର ବର୍ଗ ମାନେ 35ଟି କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ। 36ର ବର୍ଗ ମାନେ 35ଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ 36ତମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ମିଶେଇ ଦେବା ତ ଆମେ ପାଇଯିବା 36ର ବର୍ଗ। ହଁ ନା ନାଇଁ ପିଲାମାନେ, ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ତେବେ 36ତମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାଟି କିପରି ପାଇପାରିବା? ଆସ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 1। 1 କୁ କଣ ଆମେ 2 ବିଯୋଗ 1 ଲେଖିପାରିବା ନା ନାଇଁ? ଲେଖିପାରିବା ତ? ତ 2 ଗୁଣନ 1 ସମାନ 2 ବିଯୋଗ 1, ସେଟା ସମାନ ଲେଖିପାରିବା। ସେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି 3। 3ଟା କେତେ? 3 ହେଉଛି 4 ବିଯୋଗ 1। 4 କୁ ଆମେ 2 ଗୁଣନ 2 ଲେଖିପାରିବା। 2 ଗୁଣନ 2 ବିଯୋଗ 1। ସେମିତି ତୃତୀୟ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି 5। 5 କୁ ଆମେ 6 ବିଯୋଗ 1 ଲେଖିପାରିବା। 6ଟା ହେଉଛି 2 ଗୁଣନ 3 ବିଯୋଗ 1। ସେଇଭଳି ଭାବରେ 7ଟା ଲେଖିପାରିବା 8 ବିଯୋଗ 1। 8ଟା ହେଉଛି 2 ଗୁଣନ 4। ପଞ୍ଚମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 9। 9ଟା 10ରୁ 1 ବିଯୋଗ କଲେ 9 ମିଳିବ। 10କୁ ଆମେ 2 ଗୁଣନ 5 ଆକାରରେ ଲେଖିପାରିବା। ତ ଏଇଠି ତମେ କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ? ପ୍ରଥମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାରେ 2 ଗୁଣନ 1 ବିଯୋଗ 1। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ 2 ଗୁଣନ 2 ବିଯୋଗ 1। ତୃତୀୟ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ 2 ଗୁଣନ 3 ବିଯୋଗ 1। ଚତୁର୍ଥ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ 2 ଗୁଣନ 4 ବିଯୋଗ 1। ପଞ୍ଚମ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ 2 ଗୁଣନ 5 ବିଯୋଗ 1। ସେମିତି n ତମ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ କେତେ ହବ? n ତମ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ 2 ଗୁଣନ n ବିଯୋଗ 1। ତ 36ତମ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ପାଇପାରିବା ନା ନାଇଁ? 36ତମ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହବ? 2 ଗୁଣନ 36 ବିଯୋଗ 1। ତ 72 ବିଯୋଗ 1, ସେଟା ହେଉଛି 71। ତ 36ର ବର୍ଗ ପାଇଁ ଆମେ 36ର ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ 1225ରେ 36ତମ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଗ କଲେ ହବ। 36ତମ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ମିଳିଗଲା କେତେ? 71। ତେବେ 36ର ବର୍ଗ ହେଉଛି 1225 ଯୋଗ 71 ସମାନ 1296। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? 17, 25, 16 ଏବଂ 28ରୁ କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିୟୋଗ କର ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 0 କିମ୍ବା ତାଠୁ କମ୍ ସଂଖ୍ୟା ମିଳିନଥିବ। ଠିକ ଅଛି? କେମିତି କରିବା? 17ରୁ ପ୍ରଥମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 1। 17ରୁ 1 ବିଯୋଗ କର 16। 16ରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା 3 ବିଯୋଗ କର। କେତେ ହେଲା? 16ରୁ 3 ଗଲେ 13। 13ରୁ 5 ଗଲେ 8। 5 ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 7। 8ରୁ 7 ଗଲେ 1। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 9। 1ରୁ 9 ଗଲେ -8 ପଳେଇ ଆସିଲା। 25ରୁ 1 ଗଲେ 24। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା 1 ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 3। 24ରୁ 3 ବିଯୋଗ କରିବା ହେଲା 21। 3ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 5। 21ରୁ 5 ବିଯୋଗ କଲେ 16। 5ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 4। 16ରୁ ଭୁଲିଗଲା। 5ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 7। 16ରୁ 7 ଗଲେ 9। 7 ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 9। 9ରୁ 9 ଗଲେ 0। ତ ଯେମିତି ମୁଁ 17 ଆଉ 25 ପାଇଁ କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିଯୋଗ କଲି, ତମେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ 16 ଏବଂ 28ର କର। ତମକୁ କିଛି ସମୟ ଦଉଛି ମୁଁ। ଆମେ ଯେଭଳି ଭାବରେ 17 ଏବଂ 25ର
क्रमिक अजुग्म संख्या आधरे जेभଳି ଭାବରେ 17 25 ରୁ କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିଯୋଗ କଲେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ 16 ଏବଂ 28 ର ମଧ୍ୟ ତମେ ସମାନ ପ୍ରଣାଳୀରେ କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଯୋଗ କରିକି ଦେଖ ଶେଷରେ କେତେ ଆସୁଛି। 0 କିମ୍ବା ତାଠୁ କମ୍ ସଂଖ୍ୟା ବା ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବିଯୋଗ କର, ଦେଖ କ'ଣ ଆସୁଛି। ହଉ, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଏବେ ଆଉ ଥରେ ଏଇଠି କରୁଛି, ଖାତାରେ ଠିକ ଅଛି ନା ନାଇଁ ତମେ ସବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଆଉ ଯଦି ଭୁଲ ଅଛି ତାକୁ ଠିକ କର। 16ରେ ଶେଷରେ 0 ଆସିଲା ନା ନାଇଁ, ଯାର ଯାର 0 ଆସିଛି ସେମାନେ ଠିକ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ 28ର ଶେଷରେ କେତେ ଆସୁଛି, -2। ଦେଖ ନିଜେ ନିଜେ ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ ଦେଖ ସବୁ ଠିକ କରିଛ ନା ନାଇଁ। ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଯୋଗଫଳ 0 ପାଇଲା ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ସେଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସଂଖ୍ୟା। ଏବେ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ପଢିଥିଲା, ପ୍ରଶ୍ନ ବି ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି, 25ରେ ଆସିଛି 0 ଆଉ 16ରେ ଆସିଛି 0, ତ 25 ଆଉ 16 କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସଂଖ୍ୟା। ହଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା। ତ ଆମେ କେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲେ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାରୁ କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ 1ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଯୋଗ କଲେ ଶେଷରେ 0 ମିଳେ, ତାହେଲେ ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ। ଯଦି ଶେଷରେ 0 ନ ପାଇବା ତାହେଲେ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ, ତମେ ଏହି କ୍ଲାସରେ ଆଜି କ'ଣ ବୁଝିଲ, ଆମେ ସେଇଟା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତମ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଣିଛି। ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର 4ଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ଲେଖ। 1 + 3 + 5 + 7 ସମାନ କେତେର ବର୍ଗ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କେତୋଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, 4ଟି, ତ କେତେର ବର୍ଗ ହବ, 4ର ବର୍ଗ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ପ୍ରଥମ 17ଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ କେତେ ହବ, 17ର ବର୍ଗ। 17ର ବର୍ଗ କେତେ, 289। ବିୟୋଗ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ ଚିହ୍ନଟ କର। ତମେ ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖ। କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଯୋଗ କରି 49, 26, 25 ଓ 36 ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ କେମିତି ଜାଣିବ। ଶେଷରେ ଯଦି 0 ଆସିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେଇଟା ହବ ଗୋଟିଏ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହବ ନାହିଁ, ସେଇଟା ହବ ଉତ୍ତର ହବ 26। ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। 1ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 25ତମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ଯୋଗଫଳ କେତେ ହବ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ 1ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 25ତମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ଯୋଗଫଳ ହବ 25ର ବର୍ଗ। 25ର ବର୍ଗ କେତେ, 625। 29ର ବର୍ଗ 841 ହେଲେ 30ର ବର୍ଗ କେତେ। ଆମେ 30ତମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯଦି ମିଶେଇ ଦେବା 29ର ବର୍ଗରେ ତ ଆମେ ପାଇଯିବା 30ର ବର୍ଗ। ଆଉ 30ତମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କେମିତି ମିଳିବ, 30 × 2 ବିଯୋଗ 1। 30 × 2 କେତେ ହେବ, 60। 60ରୁ 1 ଗଲେ 59। ତ ଏଇଥିରେ 841ରେ 59 ମିଶେଇଲେ କେତେ ହବ, ତ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କେତେ ହବ, 59। ଯଦି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାରୁ କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଯୋଗଫଳ 0 ନୁହେଁ 8 ହୁଏ, ତେବେ ସଂଖ୍ୟାଟି ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେବ କି, ହବ ନାହିଁ। ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ସବୁବେଳେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଥାଏ, ସବୁବେଳେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ, ତମେମାନେ ମୋ କଥାକୁ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଖୁସିରେ ଶିଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର। ନମସ୍କାର।